प्राइम डिबेट में तुहाडा स्वागत है। लोकपाल बिल असीं इस मुद्दे उत्ते पहला भी गलबात कर चुके हैं अते अज एक बार फिर असीं इस मुद्दे नूं छू रहे हैं। केंद्र सरकार ने सिविल सोसाइटी दीआं मंगां नूं नकार दिता है ते लोकपाल बिल दा अपना खरड़ा तैयार कर लिया है। अज सवाल यह है कि की सरकार प्रधानमंत्री अते न्यायपालिका नूं लोकपाल दे दायरे विचों बाहर रख के ठीक कर रही है। जाणांगे अज दी प्राइम डिबेट विच। सिविल सोसाइटी ने लोकपाल बिल दे सरकारी खरड़े नूं धोखा करार दिता है। उधर विरोधी भी इस तो नाराज ने। हालांकि सरकार का कहना है कि सिविल सोसाइटी द्वारा सुझाए गए ज्यादातर पॉइंट बिल विच शामिल किए गए ने। लोकपाल बिल उत्ते केंद्र सरकार ने अपना मन बना लिया। सरकार ने बिल का खाका तैयार कर लिया है। The Lokpal will consist of a chairperson and 8 members, of which 50% shall be judicial members. The chairperson would be from the judiciary and only a serving or retired Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. लोकपाल बिल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The cabinet decided that the former prime minister should be under the purview of the bill, and the present prime minister, while he is holding office, he should be excluded from the purview of the bill. लोकपाल बिल के मसौदे के तहत प्रधानमंत्री ਨੂੰ लोकपाल के दायरे तो बाहर रखा गया है। इस बिल के दायरे में सिर्फ साबका प्रधानमंत्रियों ਨੂੰ ही लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ भी इस दे दायरे चों बाहर रखा गया है। उत्थे ही पार्लीमेंट विच पार्लीमेंट मैंबरां दे आचरण भी इस दे दायरे विच नहीं ने। हालांकि इस दे दायरे विच पार्लीमेंट मैंबरां, मंत्रियां अते उच्च अधिकारियों के कामकाज ਨੂੰ शामिल किया गया है। सिविल सोसाइटी ਨੂੰ सरकार का यह बिल रास नहीं आया है अते इस ਨੂੰ एक धोखा करार दिता गया है। If they think that they can fool the people of this country in this manner by bringing such a cruel joke, by pulling off such a cruel joke on the people, I think they are sadly mistaken and the people will teach them a lesson. लोकपाल बिल ते सरकार ने अपनी राय बना ली है, पर सिविल सोसाइटी ने हुण दोबारा टकराव का रुख अख्तियार कर लिया है। केंद्र सरकार सिविल सोसाइटी के दबाव हेठ बिल विच कोई बदलाव लियांदी है या नहीं, यह फिलहाल कहना मुश्किल होएगा। इस मुद्दे उत्ते गलबात करने लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने अजय जग्गा जो एक वकील ने अते सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने, रमेश दत्त शर्मा जो कांग्रेस आगू ने अते साबका पंजाब दे मिनिस्टर ने, अते गुरनाम कंवर जो पंजाब CPI स्टेट सैकटरीएट दे मैंबर ने। थोड़ा इस डिस्कशन च स्वागत है। जग्गा जी, शुक्रवार नूं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकपाल बिल काफ़ी विचार वटांदरे तो बाद सिविल सोसाइटी मैंबरस दे नाल भी विचार वटांदरा कीता, उन्होंने उन्होंने फाइनली अप्रूव करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਊ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। PM ਇਜ਼ ਆਊਟ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਆਊਟ, ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਆਊਟ, ਤੇ ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਲੈਫਟ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਊਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਦੀ UPA ਕੈਨ ਸੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। बट जे गवर्नमेंट उन्होंने मुद्दों उत्ते अपनी नज़र या एक्टिविटी बंद कर देवे कि लेट दी सिविल सोसाइटी पीपल स्पीक, असी ये गल्लां मननियां ही नहीं, then how can you reach the consensus? Moreover, which is said कि जी 30 तो ज़्यादा मंगां सरकार दे मान लियां, जेडे मेजर इशूज हैगे ने वो सारे बाहर करते। कहण नूं इह है कि जी मैं 80% मंगां मान लीआं। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जदों सिविल सोसाइटी का 16 अगस्त तो अनशन शुरू होना है उस तो बाद सरकार ने PM वाली गल मान लेनी है। वी हैव ए स्ट्रांग फीलिंग। गुरनाम जी, सिविल सोसाइटी के मैंबरस तो इलावा अपोजिशन ने भी काफ़ी निराशा जाहिर की है कि वो आते भी जो इन्होंने बिल पेश किया है ठीक नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਡਰਾਫਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਖਪਾਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗਪਾਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ 2G 3U ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਟਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਬੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਣ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਆਗੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੇਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਯਾਨੀ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਯੂ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਡਾਈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜਦਰਪਾ ਦਾ 16,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਖ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? No, absolutely no time limit. If maximum time limit 1 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, within 1 year ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ time limit is no question. If there is an allegation, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੋਈ 302 ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। What is the problem? ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਾ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ